નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દાદરાનગર હવેલીમાં ઠેર ઠેર ખરાબ રસ્તાના કારણે લોકો હેરાન પરેશાન। વીજળીનો કરંટ લાગવાથી વધુ એક ગાય માતાનું મૃત્યુ। વાપીમાં રસ્તા ઉપર પડેલા અસંખ્ય ખાડાઓના મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન। અજાણ્યા કાર ચાલકે વૃદ્ધ મહિલાને લીધી અડફેટે। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। દાદરાનગર હવેલીમાં ઠેર ઠેર ખરાબ રસ્તાઓના કારણે લોકો પરેશાન થઈ ગયા હતા। સામરવડની 4 રસ્તાથી મસાડ થઈ રખોલી તરફ જતા રસ્તા ઉપર કામ ચાલુ હોવાના કારણે તથા ખરાબ રસ્તાના કારણે કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ રહે છે, તો બીજી બાજુ ડોકમરડી વિસ્તારમાં પણ રોડની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે। સરવાર શહેરમાં પણ રસ્તાની હાલત ખૂબ જ દયનીય છે। ઠેર ઠેર ખાડાઓ જોવા મળી રહ્યા છે, જેના કારણે ટ્રાફિક જામ અને નાના મોટા અકસ્માતો થઈ રહ્યા છે। રખોલી દમનગંગા નદી પરના પુલ પર ગાબડું પડ્યા બાદ ભારે વાહનો માટે પુલ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। પ્રશાસન દ્વારા માટે ફક્ત જાહેરનામું બહાર પાડીને સંતોષ મનાવી રહ્યું છે। પુલ બંધ હોવાથી બહારના રાજ્યમાંથી આવનાર ભારે વાહનો માટે કોઈપણ પ્રકારના દિશા નિર્દેશ સેલવાસની આસપાસ મૂકવામાં આવ્યા નથી, જેના કારણે ભારે વાહનોને ચકરાવો થાય છે અને ટ્રાફિક જામ પણ થઈ રહ્યો છે। દાદરાનગર હવેલીના દપાડા, ખડોલી, ખાનવેલ, ખેરડી વિસ્તારમાં પણ રસ્તા ખક્કડધજ થઈ ચૂક્યા છે। રસ્તા ઉપર મોટા મોટા તળાવ જેવા ખાડા પડી ગયા છે। રાહદારીઓને રસ્તો શોધ્યો જડતો નથી। દાદરાનગર હવેલી પ્રશાસન લોકોને થઈ રહેલી તકલીફના તરત જ ધ્યાનમાં લઈને તરત જ જે રસ્તાઓનું કામ ચાલે છે એને પૂર્ણ કરે અને ખરાબ થઈ ગયેલ રસ્તાઓની મરામત કરે એ જરૂરી બન્યું છે। નહીં તો આ ખરાબ રસ્તાના કારણે અકસ્માતો થશે અને નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવશે। દાદરાનગર હવેલીમાં આવનાર 4 દિવસમાં રોડના ખાડા ન ભરવામાં આવે તો સોમવાર 29 જુલાઈના રોજથી દાદરાનગર હવેલી કોંગ્રેસ કમિટી ખાડામાં વૃક્ષ રોપીને વિરોધ કરશે અને સેલવાસ નગરપાલિકા અધ્યક્ષ અને જિલ્લા પંચાયત અધ્યક્ષનો ઘેરાવો કરીને વિરોધ કરવાની ચીમકી દાદરાનગર हवेली कांग्रेस नेता प्रभु टोकियाए આપી હતી। चैनल के माध्यम से दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन और यहाँ पर नगरपालिका प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख को संदेश देना चाहता हूँ। वर्तमान में बारिश का मौसम और बहुत ही भरपूर मात्रा में बारिश यहाँ पर हो रही है, आप सब देख रहे हैं। और साथ में जो रोड जो हमारे ख़राब है दादरा नगर हवेली में, उसको लेकर हमने 8-10 दिन पहले ही 21 सूत्रीय मुद्दों के साथ हमने जिला प्रशासन से मुलाकात की थी और उसमें विशेष तौर पे हमने ये रजूआत की थी कि भाई जल्द से जल्द जो दादरा नगर हवेली में रोड की हालत जो ख़राब है और विशेष में रिपेयर करने का काम जल्दी से जल्दी किया जाए ऐसा। लेकिन आज बारिश 3-4 दिन से इतनी बारिश है और साथ में रोड ख़राब है, तो आज पूरे दादरा नगर हवेली में ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही यहाँ पर आप ये देखें कि रखोली ब्रिज बंद है, तो ये ब्रिज बंद होने की वजह से बहुत सारे आज भी ट्रक और जो हैवी व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं वो ब्रिज तक जाकर वापस घूम कर आते हैं। तो कहीं भी प्रशासन द्वारा ठीक है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके वो लोगों ने मीडिया में दे दिया, प्रेस नोट दे दिया बस, लेकिन कहीं भी ऐसा बैनर नहीं लगाया है कि भाई ये विस्तार का ये हैवी ट्रक वगैरह है जो उसके लिए जो बंद किया गया है, बैन किया गया, ऐसा कहीं भी नहीं लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाहर से औद्योगिक इकाइयों के जो बड़े ट्रक आने वाले हैं हैवी व्हीकल्स है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पर जो है कि आ रही कि ये सारी चीज़ों को लेकर प्रशासन और चुने हुए जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी द्वारा दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन और जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको स्पष्ट संदेश दे रहे हैं हम लोग कि आने वाले 3-4 दिनों के भीतर ये जितने भी रोड के जो अभी जैसे कि नगरपालिका विस्तार है, तो नगरपालिका विस्तार में नगरपालिका प्रमुख की जिम्मेदारी बनती है और जिला पंचायत विस्तार में जिला पंचायत प्रमुख की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों अथॉरिटियाँ कहीं न कहीं रोड बनाने के मामले में टोटली फेल हो चुकी है। आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, अगर आने वाले 3-4 दिन के भीतर जिला प्रशासन और ये जिला पंचायत और नगरपालिका विस्तार में ये जितने भी जो रोड बनाने वाली जो अथॉरिटियाँ हैं वो सभी लोगों को हम निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 दिन के भीतर रोड के खड्डे
भरने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। कारण कि इसकी वजह से जनता बहुत परेशान हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है, इसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही है, हेल्थ भी खराब हो रहे हैं और कहीं न कहीं प्रशासन और चुने हुए जनप्रतिनिधि गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ये 3-4 दिन के भीतर अगर ये कार्य नहीं किया जाता है, रोड के खड्डे भरना शुरू नहीं करते हैं, तो आने वाले मंडे से दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी जहाँ जहाँ खड्डे हैं नगर पालिका और जिला पंचायत विस्तार में वृक्षारोपण का हम अभियान शुरू करेंगे। साथ ही जिला पंचायत प्रमुख और नगर पालिका प्रमुख का दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका हम घेराव करेंगे। ये बात जिला प्रशासन और चुने हुए जनप्रतिनिधि गंभीरता से ले, अन्यथा रोड को लेकर हमें बहुत जल्द बड़ा आंदोलन भी हम घोषित करेंगे। અત્યંત દુઃખ સાથે દમણના લોકોને જણાવવું પડે છે કે ગઈકાલે રાત્રે વીજળીનો કરંટ લાગવાથી વધુ એક ગાય માતાનું મૃત્યુ થયું છે। દિલીપનગર લેન નંબર 4 ત્રિશુલ અપાર્ટમેન્ટની સામે ઇલેક્ટ્રિક પોલ પાસે જ્યાં નાના બાળકો રમતા રહે છે, કદાચ તે બાળકોનો જીવ બચાવવા માટે ગાય માતા ઇરાદાપૂર્વક થાંભલાની નજીક ગઈ હતી, જ્યાં તેનું તુરંત મોત થયું હતું। દિલીપનગર દમણનો એક પ્રખ્યાત રહેણાંક વિસ્તાર છે, જ્યાં ઘણા પરિવારો રહે છે। આવી ઘટના ત્યાંના લોકોમાં ચિંતા અને ભયનું કારણ બની રહી છે। આ ત્રીજી ચોથી ઘટના છે જે જાનમાં આવી છે અને જાનમાં ન હોય તેવી ઘટનાઓની સંખ્યા ખબર નથી। જ્યારે પણ ખબર પડે છે તેમની અંતિમ વિધિ કરીને જે અરજી પોલીસ પ્રશાસનને આપવાની છે, સામાજિક જવાબદારીઓ સારી રીતે નિભાવી રહ્યા છે। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો વાપીમાં રસ્તા ઉપર પડેલા અસંખ્ય ખાડાઓના મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન। અજાણ્યા કાર ચાલકે વૃદ્ધ મહિલાને લીધી અડફેટે। Super Tire, a lifestyle tire store. GIDC Crossroad, Vapi. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે। વાપીમાં રસ્તા ઉપર પડેલા અસંખ્ય ખાડાઓના મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસને વાપી શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આજે શહેરના ઝંડા ચોક વિસ્તારમાં રસ્તા પર પડેલા ખાડાઓમાં ભાજપના ઝંડા રોપીને રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ચોમાસાના શરૂઆતથી જ વાપીના વિવિધ વિસ્તારોમાં મુખ્ય રસ્તાઓનું મોટા પાયે ધોવાણ થયું છે। શહેરી વિસ્તારમાં પણ રસ્તાઓમાં મસમોટા ખાડા પડ્યા છે, જેના કારણે અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાય છે અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પણ સર્જાય છે। આ અંગે અનેક વખત કોંગ્રેસ અને લોકો દ્વારા તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, તેમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી નહીં થતા આખરે આજે કોંગ્રેસ દ્વારા શહેરના મધ્યમાં ઝંડા ચોકમાં રસ્તા ઉપર પડેલા ખાડાઓમાં ભાજપના ઝંડા રોપીને પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરી શહેરના રસ્તા પર પડેલા ખાડાઓને વહેલી તકે પૂરી કરે અને રસ્તાઓનું રિપેરિંગ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી। જો કે તાત્કાલિક રસ્તાઓ રિપેર નહીં કરવામાં આવે તો આગામી સમયમાં કોંગ્રેસે ઉગ્ર આંદોલનની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नगरपालिका कहाँ है भाजपा रोड कहाँ है गली गली में रोड नहीं है गली गली में रोड तानाशाही नहीं चलेगी ले ले
વિરોધ અમે મતલબ આજે ભાજપની સરકાર જે છે ને તો ભાજપનો ઝંડો લહેરાવીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. કારણ કે ભાજપ સરકારમાં જ્યારે રોડ મતલબ 2 મહિનામાં રોડ બની જાય, 4 મહિનામાં રોડ બને ને મતલબ ચોમાસું જેવો પહેલો વર્ષ દેખાય, બીજું કઈ દેખાતું નથી. અને એવા કોન્ટ્રાક્ટરને કામ આપે મતલબ સમજ નહીં પડે કે મતલબ આ ટિચકુલિયા કોન્ટ્રાક્ટર કહેવાય કે કેવા કોન્ટ્રાક્ટર કહેવાય. એકદમ રોડ સાફ થઈ જાય, જેવી રીતે અક્ષય કુમારનું પિક્ચર હતું તે ટાઈપનો આ રોડ બનાવે છે. અને અહીંયા કેટલા એક્સિડન્ટ થયા, બાઇક વાળાને નુકસાન, સ્કૂલની વિદ્યાર્થી લોકો મતલબ જાય એને નુકસાન, કે મતલબ આ બિચારા સ્કૂલમાં જાય તો મતલબ સ્કૂલ ઉપરથી પડી જાય, યા તો ફ્રેક્ચર થાય, યા તો માણસની જાન જાય. અને આ ભાજપ સરકાર જાન લેતા જ હિંકેલી છે, જીવડાવતા તો હિંકેલી નહીં મળે. અમારી માંગ એક જ મતલબ કે દરેક જગ્યાએ રોડ મતલબ વ્યવસ્થિત રહેવું જોઈએ, દરેક મતલબમાં કે આ નુકસાન નહીં થવું. દાદરાનગર હવેલીના સાંસદ શ્રીમતી કલાબેન ડેલકરે સંસદમાં દાદરાનગર હવેલી અને દમણ અને દીવને વિધાનસભા ન મળે ત્યાં સુધી નગરપાલિકા જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને તેમના અધિકાર મુજબ સત્તા આપવાની વાત કરી હતી અને વીજળી રોડની સમસ્યા દૂર કરવા માટે પણ રજૂઆત કરી હતી. माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के बारे में बताना चाहती हूँ. मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है. प्रदेश में पंचायती राज होने के बावजूद यहाँ जिला पंचायत एवं नगर पालिका में अधिकार ना होने की वजह से आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधा जैसी अच्छी सड़कें, स्वच्छ पीने का पानी, सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है. महोदय, भारत सरकार की सभी स्कीम्स प्रदेश की जनता को घर घर तक पहुँचे, साथ ही जनता को उनका हक और अधिकार मिले और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रदेश को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पूर्ण असेंबली दी जाए. इस संदर्भ में 2014 महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने अध्यक्षता में और स्टैंडिंग कमेटी ने भी दोनों प्रदेश को पूर्ण विधानसभा देने की सिफारिश की थी. यह विषय मैंने 2021 एवं 2019 में तत्कालीन सांसद मोहन भाई डेलकर जी ने भी इस सदन में रखा. यह मुद्दा तीसरी बार आपके सामने रख रही हूँ. महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इस विषय पर उचित कार्यवाही की जाए और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव पूर्ण असेंबली दी जाने की दिशा में कार्य शुरू करने की कृपा करें. महोदय, जब तक असेंबली का गठन ना हो जाए तब तक सभी स्वराज संस्था को पूर्ण अधिकार दिए जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો અજાણ્યા કાર ચાલકે વૃદ્ધ મહિલાને લીધી અડફેટે.
વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે। પાડી ખડકી પાસે હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની છે। અજાણ્યા કાર ચાલકે વૃદ્ધ મહિલાને લીધી અડફેટે। પાડી ખડકી પાસે કાર ચાલક અકસ્માત કરી ફરાર થઈ ગયો છે। 108 ને કોલ કરાયો હતો, પરંતુ 108 સમયસર ન પહોંચી શકતા રાહદારીઓ દ્વારા આ મહિલાને રિક્ષા મારફતે હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ હતી, જ્યાં મહિલાની હાલ તબિયત નાજુક જણાઈ રહી છે। એકસો આઠ વાળાની લાપરવાહીના લીધે રિક્ષામાં લઈને જવા પડે છે। ફોન કરવા છતાં બી 15-20 મિનિટ થઈ ગયો, આવી નથી 108। સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દાદરાનગર હવેલીમાં ઠેર ઠેર ખરાબ રસ્તાના કારણે લોકો હેરાન પરેશાન। વીજળીનો કરંટ લાગવાથી વધુ એક ગાય માતાનું મૃત્યુ। વાપીમાં રસ્તા ઉપર પડેલા અસંખ્ય ખાડાઓના મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન। અજાણ્યા કાર ચાલકે વૃદ્ધ મહિલાને લીધી અડફેટે। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ। નમસ્કાર।